there's one thing Inglethorpe himself won't be too keen on meeting her. "You've got the key still, haven't you, Poirot?" I asked as we reached the door of the locked room. Taking the keys from Poirot, John unlocked it, and we all passed in. The lawyer went straight to the desk, and John followed him. "My mother kept most of her important papers in this dispatch case, I believe," he said. Poirot drew out a small bunch of keys. "Permit me. I locked it out of precaution this morning, but it's not locked now." "Impossible." "See," and John lifted the lid as he spoke. "Mille tonnerres!" cried Poirot, dumbfounded. "And I, who have both the keys in my pocket." He flung himself upon the case. Suddenly, he stiffened. "Et voilà une affaire. This lock
was rather too much given to these fantastic ideas. In this case, surely the truth was only plain and apparent. So, that is the explanation of the blank label on the box, I remarked. Very simple, as you said. I really wonder that I did not think of it myself. Poirot did not appear to be listening to me. They have made one more discovery, là-bas, he observed, jerking his thumb over his shoulder in the direction of Styles. Mr. Wells told me as we were going upstairs. What was it? Locked up in the desk in the boudoir, they found a will of Miss Inglethorpe's, dated before her marriage, leaving her fortune to Alfred Inglethorpe. It must have been made just at the time they were engaged. It came quite as a surprise to Wells, and to John Cavendish also. It was written on one of those printed will forms and witnessed by two of the servants, not Dorcas. Did Mr. Inglethorpe know of it? He says not. One might take that with a grain of salt, I remarked skeptically. All these wills are very confusing. Tell me, how did those scribbled words on the envelope help you to discover that a will was made yesterday afternoon? Poirot smiled. Mon ami, have you ever, when writing a letter, been arrested by the fact that you did not know how to spell a certain word? Yes, often. I suppose everyone has. Exactly. And have you not, in such a case, tried the word once or twice on the edge of the blotting paper, or a spare scrap of paper, to see if
Well, I said, encouraged, as the person who entered did not do so by the window, nor by miraculous means, it follows that the door must have been opened from inside by Mrs. Inglethorpe herself. That strengthens the conviction that the person in question was her husband. She would naturally open the door to her own husband. Poirot shook his head. Why should she? She had bolted the door leading into his room, a most unusual proceeding on her part. She had had a most violent quarrel with him that very afternoon. No, he was the last person she would admit. But you agree with me that the door must have been opened by Mrs. Inglethorpe herself. There is another possibility. She may have forgotten to bolt the door into the passage when she went to bed, and have got up later, towards morning, bolted it again. Poirot, is that seriously your opinion? No, I do not say it is so, but it might be. Now, to turn to another feature, what do you make of the scrap of conversation you overheard between Mrs. Cavendish and her mother-in-law? I had forgotten that, I said thoughtfully. That is as enigmatic as ever. It seems incredible that a woman like Mrs. Cavendish, proud and reticent to the last degree, should interfere so violently in what was certainly not her affair. Precisely. It was an astonishing thing for a woman of her breeding to do. It is certainly curious, I agreed. Still, it is unimportant and need not to be taken into account. A groan burst from Poirot. What have I always told you? Everything must be taken into account. If the fact will not fit the theory, let the theory go. Well, we shall see. Yes, we shall see. We had reached Leastways Cottage and Poirot ushered me upstairs to his own room. He offered me one of the tiny Russian cigarettes he himself occasionally smoked. I was amused to notice that he stowed away the new matches most carefully in a little china pot. My momentary annoyance vanished. Poirot had placed our two chairs in front of the open window which commanded a view of the
is well. The bad moment has passed. Now, all is arranged and classified. One must never permit confusion. The case is not clear yet. For it is of the most complicated. It puzzles me, Hercule Poirot. There are two facts of significance. And what are they? The first is the state of the weather yesterday. That is very important. But it was a glorious day, I interrupted. Poirot, you're pulling my leg. Not at all. The thermometer registered 80 degrees in the shade. Do not forget that, my friend. It is the key to the whole riddle. And the second point, I asked. The important fact that Monsieur Inglethorpe wears very peculiar clothes, has a black beard, and uses glasses. Poirot, I cannot believe you are serious. I am absolutely serious, my friend. But this is childish. No, it is very momentous. And supposing the coroner's jury returns a verdict of willful murder against Alfred Inglethorpe, what becomes of your theories then? They would not be mistaken, they would not be shaken, because 12 stupid men had happened to make a mistake. But that will not occur. For one thing, a country jail is not anxious to take responsibility upon itself, and Mr. Inglethorpe stands practically in the position of local squire. Also, he added placidly, I should not allow it. You would not allow it. No. I looked at the extraordinary little man, divided between annoyance and amusement. He was so tremendously sure of himself, as though he read my thoughts. He nodded gently. Oh yes, mon ami. I would do what I say. He got up and laid his hand on my shoulder. His physiognomy underwent a complete change. Tears came into his eyes. In all this, you see, I think of that poor Mrs. Inglethorpe who is dead. She was not extravagantly loved, no, but she was very good to us Belgians. I owe her a debt. I endeavored to interrupt, but Poirot swept on. Let me tell you this, Hastings. She would never forgive me if I let Alfred Inglethorpe, her husband, be arrested now, when a word from me could save him.
προσεκτικά τον φρόντο του νερού. «Λένα, τι κάνεις εκεί?» τη ρωτούσε που και που ο πατέρας της. «Το ακούω». Και ο πατέρας χαμογελούσε και επέστρεφε στο αμόνι του. Το χειμώνα καθόταν μαζί με τη γάτα του σπιτιού στο παράθυρο και δεν χόρτανε να παρατηρεί το θαυμαστό κόσμο των λαμπερών παγοκρυστάλλων που δημιουργούσε. Ο παγετός στις άκρες του καταράχτη, και όταν η μητέρα της τη ρωτούσε τι έκανε απαντούσε «Το κοιτάζω», διότι το ποταμάκι πηδούσε ζωηρά από τον ένα βράχο στον άλλον, όπως το γατάκι της έρε πάνω από την πλαγιά και κυλούσε μέσα στο γρασίδι και έμοιαζε στα μάτια της Λένας σαν ένα ζωντανό πλάσμα ακριβώς όπως η γάτα. Μετά τους γονίσαν και οι δύο οι πολυτιμότεροι είχε στον κόσμο και αυγόταν μέρα με τη μέρα να της εμφανιστεί και μόνο του το πνεύμα του νερού, έτσι όπως συνέβη κάποτε και στη γιαγιά της. Έτσι πέρασαν τα χρόνια και ύστερα ήρθε μια άνοιξη κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έριξε ούτε στάλα. Η σπορά στα χωράφια ξεραινόταν και οι γεωργοί άρχισαν να παραπονιούνται. Ακόμα και το ποταμάκι γινόταν όλο και πιο αδύναμο. Όμως τρεφόταν από πηγές που βρισκόταν στα βάθη των βουνών και έτσι ο σιδεράς καθησύχασε την κόρη του λέγοντάς της ότι ποτέ δεν θα στερέψει. Όταν ήρθε το καλοκαίρι η κατάσταση χειροτέρεψε. Ο ήλιος έκαιγε ενελέητα και τα ζώα ούρλιαζαν στα λιβάδια από την δίψα. Το ποταμάκι της Λένας έγινε μικρό και αδύναμο, αλλά συνέχισε να κινεί τον μήλο. Ώρες ατέλειωτες καθόταν η Λένα στην όχθη και κοιτούσε τα ριάκια. Μερικές φορές έκλαιγε πικρά επειδή φοβόταν ότι σύντομα θα στέρευε τελείως. Πότε ερχόταν ο πατέρας της για να την παρηγορήσει. «Το νερό είναι αιώνιο, παιδί μου. Συνήθισε να», της λέει, «και τίποτα στον κόσμο δεν είναι πιο δυνατό. Νικάει τη φωτιά. Κανένας βράχος δεν μπορεί να το περιορίσει και είναι δυνατότερο από μας, τους ανθρώπους». «Δεν μου μιλάει πια», έλεγε τότε η Λένα γκρινιάζοντας. «Α, και όμως», απαντούσε ο πατέρας χαμογελαστός, «απλά άκουσε το προσεκτικά». Και τότε πήρε μια πετρούλα και την άφησε να τσαλαβουτήσει μέσα στο νερό. «Άκου, ακόμα κι αυτή είναι η φωνή του». Ένα μεσημέρι δύο γέροι γεωργοί συνάντησαν τον πατέρα. «Άκου, σιδερά», του είπαν, «χρειαζόμαστε νερό για τα ζώα και τα χωράφια μας. Θα σκάψουμε κατά μήκος της πλαγιάς για μια νέα κήτη και θα την κατευθύνουμε προς τα χωράφια μας». «Όχι», φώναξε η Λένα που τα είχε ακούσει όλα, «δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό». «Ήσυχα, παιδί μου», της είπε ο πατέρας της, «δεν μπορείς ακόμα να καταλάβεις αυτά τα πράγματα». Η Λένα γούρλωσε τα μάτια, τρομαγμένη από την αναπάντεχτη επίπληξη, και όμως ύστερα μάζεψε όλο της το θάρρος. «Πατέρα, μπορούν να οδηγήσουν τα ζώα αλλού ώστε να πίνουν νερό, όμως δεν έχουν το δικαίωμα να φυλακίσουν το ποταμάκι. Θα δημώσει μαζί τους». «Ανόητο παλιοκόριτσο», φώναξε θυμωμένος ένας από τους
Συνέχισε να βρέχει και το ποταμάκι έγινε δυνατό όπως και πριν. Όμως προς το ρεύμα του ποταμιού το συγκρατούσε το φράγμα που είχαν χτίσει οι ανθρώποι και εξανάγκασε τη ροή του προς στα χωράφια. Όταν έβρεχε, η Λένα καθόταν στο παράθυρο και κρατούσε και παρατηρούσε πως χανόταν μέσα στα λιβάδια. Μόλις ξεπρόβαλε ο ήλιος μέσα από την σύννεφα, καθόταν στην οχθή και άκουγε με προσοχή το αυξωμένο μου κριτό του καταράκτη. Συνέχισε να βρέχει και το ποταμάκι έγινε τόσο δυνατό όσο δεν το είχε ξαναδεί η Λένα. Το άκουγε και της φαινόταν ότι εξοργίστηκε. Μάλιστα, μια φορά της φάνηκε ότι είδε τη μακριά τρεχούμενη κάπα του πνεύματος του νερού, όπως το είχε περιγράψει η γιαγιά της. Το ήξερα ότι υπήρχες, ψιθύρισε. Πατέρα, τον παρακάλεσε ξανά. Το φράγμα πρέπει να γκρεμιστεί. Αφού το νερό είναι δυνατότερο από εμάς τους ανθρώπους, θα απελευθερωθεί από μόνο του. Αλλά ο πατέρας κούνησε το κεφάλι του. Το ίδιο βράδυ ξεκίνησε μια θύελλα, μια καταιγίδα με νέες νεροποντές μένονταν πάνω από το χωριό. Η Λένα πίστεψε ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από ένα τρομακτικό κρότο. Έξω φροντούσε και ατυχούσε, βούησε και πάφλασε τόσο δυνατά που κάλυπτε ακόμα και τις φροντές της καταιγίδας. Σηκώθηκε έτρωμη από το κρεβάτι και πλησίασε το παράθυρο. Με το τράταγμα της αστραπής είδε ένα βίο σύννεφο αφρού, το οποίο ξεπέρασε το φράγμα. Παραδίπλα, εκεί όπου βρισκόταν τα χωράφια, απλώθηκε μία σκοτεινή επιφάνεια νερού. Ρίχτηκε από στο διάδρομο και κρύφτηκε στις αγκαλιές των μητέρων που στεκόταν εκεί άσπρες από τον δρόμο. Ο πατέρας κατσούβιασε. Τώρα το ποταμάκι θα καταστρέψει όλα όσα βρίσκονται στο δρόμο του. Άναψε το φανάρι της θύελλας και βγήκε έξω. Καημένοι ανθρώποι, αναστέναξε η μητέρα. Καημένα ζώα. Όταν το πρωί εμφανίστηκε με το ζόρι ένας αγνός ήλιος μέσα από τα σύννεφα, ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι εξαντλημένος και καλυμμένος με λάσπη. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα, είπε. Πνίγηκαν μερικές αγελάδες και μερικά πρόβατα. 2 σπίτια παρασύρθηκαν από την πλημμύρα, αλλά σώθηκαν οι κάτοικοι. Η Λένα κάρφωσε τον πατέρα με το βλέμμα της, όμως δεν τόλμησε να πει κάτι. Μόλις τελείωσε την αναφορά του και της έγνεψε. «Είχες δίκιο, παιδί μου. Το ποταμάκι δεν μας αφήνει να το τυθασεύσουμε». Η Λένα τελικά χαμογέλασε. «Εσύ ο ίδιος μου το έμαθες ότι το νερό νικάει τα πάντα». «Αυτό είχα πει», επιβεβαίωσε ο πατέρας, «και όμως δεν πίστεψα τα ίδια μου τα λόγια». Τότε η Λένα έτρεξε περιχαρής
μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο μακριά και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η σκέψη έδωσε στη Λαράνα ελπίδα. Ίσως θα μπορούσε με τη δική της δύναμη να απελευθερωθεί από τη δυσχερή της κατάσταση και κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα από την αθέλητη εκδρομή της. Γιατί να συνεχίσει να βασανίζεται, να φαντάζεται με ακρίβεια το μεσημεριανό της γεύμα, ώστε να εμφανιστεί στην κατάλληλη μορφή. Σε λιγότερα από 1000 μήκη μακριά ίσως υπήρχε ένας μάγειρας, ο οποίος περίμενε να τη σερβίρει ό,τι λαχταρούσε η ψυχή της. Περί χαρίς άφησε την κατσίκα να ξεμφανιστεί. Αν όμως δεν ήταν καν δικό της ξόρκι αυτό που την έφερε σε αυτό το νησί, αν είχε αναμειχθεί και κάποια εχθρική δύναμη, τότε θα κατέληγε σε μέσα ωκεανού και θα πνιγόταν αξιοθρήνητα. Η Λαράνα δεν είχε δει ποτέ της κάποιον να πνίγεται, αλλά είχε ακούσει να συμβαίνει. Έπρεπε να ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο. Έτρεμε και το ξανασκεφτόταν. Ίσως να γινόταν αν είχε μία βάρκα. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι μία βάρκα κινείται στη θάλασσα όπως μία άμαξα στη στεριά, δίχως τα άλογα. Δυστυχώς δεν είχε συναντήσει ποτέ τη βάρκα. Πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει μαγικά μία αφού δεν ήξερε πως μοιάζει? Εδώ αποτύχαινε ακόμα με πράγμα που γνώριζε. Μη κάνεις έτσι, σκεφτόταν. Γνωρίζεις ότι είναι χωρίς άλογα. Δεν χρειάζεται ρόδες. Καθώς κινείται στην επιφάνεια του νερού και δεν κυλάς στον βυθό και έχει τον ίδιο σκοπό με την άμαξα. Άρα απλά φαντάσου μια άμαξα χωρίς ρόδες. Η Λαράνα έκλεισε τα μάτια της πολύ σφιχτά και φαντάστηκε την πιο όμορφη άμαξα που είχε δει. Στη σκέψη της τριγύρισε πολλές φορές γύρω από το όχημα ώστε να μην παραβλέψει καμία λεπτομέρεια και τότε ζήτησε να της εμφανιστεί. Έκρυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της και τόλμησε να ρίξει μόνο μία κλεφτή ματιά ανάμεσα από τα δάχτυλά της. Εξέπνευσε ανακουφισμένη. Ήταν η άμαξα του πατέρα της χωρίς ρόδες. Άρα όχι μόνο υπήρξε στεριά νότια, αλλά μάλλον και το σπίτι της βρισκόταν προς τα εκεί. Μόνο που είχε ξεχάσει να μην φανταστεί καθόλου τα 6 άλογα. Το πρώτο ζευγάρι της άμαξας στεκόταν μέχρι την κοιλιά μέσα στο νερό και ρουθούνισε ανήσυχα. Το νησί ήταν πολύ μικρό για όλους. Έπρεπε να φύγουν γρήγορα. Η Λαράνα ανέβηκε στην άμαξα. Για να μην κάνει κανένα λάθος, ζήτησε να βρεθεί αυτή και η άμαξα προσεκτικά 100 μικροί ορόφων πάνω. Με
ισχυρίστηκε με θάρρος. Αλλά η μαμά μου ισχυρίζει πάντα ότι δεν σκέφτομαι σωστά. Τι θέλω να ζητήσω. Γι' αυτό και δεν θέλει να εξασκούμε τελείως μόνη μου. Τέλος. Λοιπόν, όπως βλέπουμε στο βίντεο, φτιάχνω ακόμα το painting αυτό με τα διαματάκια. Είναι διάφορα χρώματα. Να δούμε, θα πάρω κι άλλο χρώμα ή θα τελειώσω εδώ πέρα. Να δούμε τι κάνω. Το κλείνω για να μην κολλήσει τίποτα πάνω, σκόνες και τέτοια. Είχα κάνει στο πρώτο βίντεο και εξηγούσα ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, να το φτιάξουμε αυτό. Επειδή πες μου πώς το λένε αυτό στα ελληνικά. Το painting. Do it yourself diamond painting. Δεν είναι με βαφές και μπογιές, είναι με διαματάκια πάνω. Τέλος πάντων. Να δούμε την επόμενη ιστορία. Η επόμενη ιστορία λέγεται Θελός. Η Τάρα συναγωνίστηκε στο τρέξιμο με τον άνεμο. Πετάχτηκε προς πάνω στην πλαγιά και σκαρφάλωσε έπειτα πάνω από την ξαναμένη ροή του ποταμιού προς τα πάνω. Αμέσως μόλις έφτασε στην άκρη του δάσους με τις βελοφόρες βελανιδιές, στάθηκε και κοίταξε προς τα πίσω. Τίποτα, καμιά κίνηση, όσο έφτανε το βλέμμα της. Και όμως ο Τσόρ θα ερχόταν. Θα μπορούσαν μόνο μερικά μήκη σκιάς μέχρι να διασχίσει το φαράκι με τους ξυλοκόπους του. Φαράκι. Παιδιά, έχετε ξαναπεράσει το φαράκι της Σαμαριάς στην Κρήτη? Άσχετο τώρα, τι λέμε. Είδα το φαράκι και σκέφτηκα το φαράκι της Σαμαριάς. Όταν ήμουνα μικρή, πιο μικρή, πόσο να ήμουνα, 18-19, ήμουνα στην Κρήτη με τις φίλες μου, με μια φίλη μου, με την Εύα, και είπαμε τελικά να προσπαθήσουμε να περάσουμε το φαράκι της Σαμαριάς. Ετοιμαστήκαμε λοιπόν, πήραμε τις φωτογραφικές μηχανές μας για να βγάλουμε φωτογραφίες. Ξεκινήσαμε. Μας πήρε το λεωφορείο, μας πήγε εκεί πέρα. Κατεβήκαμε σιγά σιγά, γλιστρούσαν οι πέτρες εκεί πέρα στην αρχή. Τελικά νομίζω ήταν 20-22 χιλιόμετρα για να περάσει στο φαράκι της Σαμαριάς, κάτι τέτοιο. Παίρναμε εμείς φωτογραφίες. Περάσαμε τέλεια. Τελικά φτάνουμε στο τέλος και είχαμε ακόμα χρόνο πριν έρθει πάλι το λεωφορείο να μας πάρει. Και είπαμε να σταματήσουμε εκεί σε ένα εστιατόριο για να φάμε, να πιούμε και κανένα καφέ. Και εκεί που καθόμαστε, λέει η φίλη μου, ας αλλάξω, λέει, το φιλμ. Τότε είχαμε φιλμ, δεν είχαμε τις μηχανές που έχουμε τώρα. Και ανοίγει τη μηχανή για να βάλει, λέει, το καινούριο φιλμ. Και η μηχανή δεν είχε φιλμ καθόλου. Πάνε οι φωτογραφίες μας, πάνε τα πάντα που είχαμε βγάλει. Τελικά είχαν μείνει μόνο με αναμνήσεις, μείναμε. With our memories. Δεν μπορούσα να περπατήσω, παιδιά, για μία εβδομάδα. Άσε, αλλά ήτανε τέλεια. Ωραίες αναμνήσεις αυτές. Ας συνεχίσω τώρα την ιστορία. Τέτωσε το κεφάλι της. Η καταχνιά πάνω από το ποτάμι σχημάτισε μια σκοτεινή κουρτίνα από μίχλη, τουλάχιστον αυτό το ξόρκο το θυμόταν ακόμη. Η Τάρα έκατσε στο γρασίδι και μετακίνησε την ομίχλη με τα μπροστινά πόδια της. Σε σύννεφα άτμου σκαρφάλωνε αντίθετα προς το ρεύμα του ποταμιού προς το φαράκι. Το γέμισε γρήγορα
ώρες διηγούταν ο νυχτερινός άνεμος. Όμως τώρα δεν μπορούσε να χάσει χρόνο. Αν κατέβαινε να δραπετεύσει από τους ξυλοκόπους, σε πολλά μέρη είχε αναγκαστεί να πει πως οι κάτοικοι του δάσους είχαν χάσει τις ζωές τους από δέντρα που έπεφταν ή ξαφνικά βρισκόταν φυλακισμένοι επειδή οι μεγάλοι κορμοί έκλειναν τις εξόδους των σπηλιών τους. Καθώς η τάρα πήδηξε πάνω από ένα παχύ θάμνο από μυρτιά και κίστο γλίστρισε ξαφνικά. «Λαγέ, τι κοιτάς τα σύννεφα», της φώναξε ο Πίκο και σήκωσε απειλητικά ένα μικροσκοπικό τσεκούρι. «Να ναι, τι στέκεσαι στο δρόμο μου?» ρώτησε αγριεμένη. «Βιάζομαι, οι ξυλοκόποι θα εμφανιστούν σε λίγο. Τι με νοιάζει εμένα, δεν χρειάζομαι τα δέντρα». «Αχ, αλήθεια, και γιατί έχεις τσεκούρι?» «Για την φωτιά στο σιδηρουργείο μου φτάνουν μερικά κλαδάκια τα οποία πάντα θα υπάρχουν». Η τάρα γύρισε από την άλλη και συνέχισε να τρέχει. Αυτάρκη αποκαλούσαν τον τρόπο ζωής του και η Νάνη, όμως την πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εγωμανία και ο Πίκο τους ξεπερνούσε όλους. Μόνο όταν έφτασε στην άκρη του μεγάλου ξέφωτου κρυμμένου βαθιά στο δάσος, η τάρα σταμάτησε ξανά. Για να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα με το πίνακα. Α, το βρήκα, πίνακα παιδιά. Πίνακας είναι που κάνουμε εδώ πέρα με τα διαματάκια. Το βρήκα μόνη μου. Painting πίνακας, ναι, μάλλον. Για να δούμε, θα βάλω και άλλα διαματάκια ή θα τελειώσει εδώ πέρα το βίντεο. Προσπαθώ, όπως βλέπετε, να σηκώσω το τελευταίο διαματάκι για να το βάλω στον πίνακα πάνω. Θα βάλω κι άλλα, τι κάνω? Ναι παιδιά, βάζω κι άλλα, εντάξει, συνεχίζω την ιστορία. Εν τω μεταξύ, οι ξυλοκόποι είχαν προσπεράσει το ποτάμι και κάλπαζαν από τη μία άκρη του χωριού μέχρι την άλλη στο τέλος της κοιλάδας. Σταμάτησαν μπροστά σε ένα παλιό σπίτι. Η στέγη μόλις είχε φτιαχτεί και η πρόσωψη ήταν καλυμμένη από αναρριχόμενες τριανταφυλλιές. Από την πλευρά της μία μακριά και χαμηλή αποθήκη έκρυβε την θέα προς τα συνορεύοντα χωράφια. Δύο άντρες σκούπισαν το πίσω μέρος της ταυλής και ανάμεσα σε ένα βουνό από πολύχρωμες κορδέλες έπαιζε ένα μικρό κορίτσι. Δίπλα στην πύλη ένας νέος άνδρας είχε γονατίσει μπροστά σε μια σειρά από βαρέλια. Ο Τσόρο οδήγησε το άλογο του μπροστά του. Αγρότη, θέλουμε να ξαποστάσουμε. Φέρε μας ψωμί και νερό». «Δεν είμαι αγρότης, είμαι ο Ένο, ο αμπελουργός». «Τόσο το καλύτερο, φέρε μας κρασί τότε». «Πού σας οδηγεί ο δρόμος σας?» Ο Ένο τους περιεργάστηκε με μεγάλη περιέργεια. «Εδώ τελειώνει ο δρόμος μας, θα κόψουμε τις βελανιδιές». Ο Ένο παραξενεύτηκε από τη τόσο μεγάλη αφέλεια. Το δάσος ανήκει στα αρχαία πλάσματα, κανείς δεν έχει πρόσβαση
συνάντησή του με τη Τάρα, η ξυλοκόπη, ήθελε να του δώσει ένα μάθημα που δεν θα θυμόταν σε όλη του τη ζωή. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα βλέπω στο βίντεο πως τελειώνω. Θα σταματήσω λιγάκι εδώ πέρα το πίνακα. Θα σταματήσω και την ιστορία να τη συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο. Κάτσε να φτιάξουμε εδώ πέρα έτσι τη σελίδα για να μην χάσουμε σε ποια σελίδα είμαστε. Σας ευχαριστώ όλους πάλι που ήρθατε στο κανάλι μου απόψε. Ελπίζω να σας έκανα να κάνετε λίγο relax. Εύχομαι να έχετε κοιμηθεί κιόλας. Θα σας υπενθυμίσω να εγγραφείτε στο κανάλι μου και να το κάνετε like το βίντεο. Thank you all for joining me tonight. Please don't forget to like and subscribe. See you